नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक है ना? तो आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उजाला। क्या है? उजाला। किसने लिखा? सेवक राम यात्री। किसने लिखा? सेवक राम यात्री। पाठ का नाम है उजाला। यह एक कहानी है। कहानी क्या है? स्टोरी। ओके, तो यह एक कहानी है। ഉജാല का अर्थ क्या है? അറിയോ എന്താണ് ഉജാല എന്ന് വെച്ചാൽ? ഉജാല का अर्थ है लाइट. लाइट വെട്ടം, വെളിച്ചം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. प्रकाशम. उजाला का अर्थ है लाइट. क्या है? लाइट. किसने लिखा? सेवक राम यात्री ने लिखा. एक कहानी है. तो पेज नंबर 40 लेना. वहाँ ऑथर के बारे में यहाँ कुछ लिखा है. സേവക് രാം യാത്രി. ഉസ്കാ ചിത്ര ഭി ഹേ യഹാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. सेवक राम यात्री का जन्म 10 जुलाई 1932 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ. कहाँ हुआ? सेवक राम यात्री का जन्म 10 जुलाई 1932 1932 ജൂലൈ 10 उत्तर प्रदेशലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुजफ्फरनगर. कहाँ है? मुजफ्फरनगर में हुआ. और उन्होंने कहानी उपन्यास व्यंग्य स्मरण. उपन्यास നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഉപന്യാസം, കഹാനി, സ്റ്റോറി, വ്യംഗ്യ സംസ്മരൺ ആദി വിധാവോമേം ലേഖൻ കാര്യ കിയേ ഹെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വിധകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ साहित्य रचनाകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. आप वर्तमान साहित्य मासिक पत्रिका और विस्थापित कथा संग्रह के संपादक रहे. അതുപോലെ അദ്ദേഹം എഡിറ്ററും കൂടിയായിരുന്നു. വർത്തമാൻ സാഹിത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു മാസികയും और पत्रिका और विस्थापित कथा संग्रह. आप साहित्य श्री साहित्य भूषण और महात्മാഗാന്ധി സാഹിത്യ സമ്മാൻ से പുരസ്കൃത है. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡുകൾ സാഹിത്യശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സാഹിത്യ ഭൂഷൺ और മഹാത്മാഗാന്ധി സാഹിത്യ സമ്മാൻ से പുരസ്കൃത है. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കഥ, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, व्यंग्य आदि विधाओं में अपने क्या क्या किया? अपने रचना की. ओके, तो पेज नंबर 37 लेना. पाठ का नाम है उजाला. किसने लिखा? सेवक राम यात्री ने लिखा. एक कहानी है. तो देखो, मैं वाचन करती हूँ. मेरी गाड़ी कई घंटे विलंब से चल रही थी. जब मैं अगले गंतव्य स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा. चूँकि जवाहर कॉलोनी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था, इसलिए कोई भी रिक्शा चालक मुझे जवाहर कॉलोनी ले जाने के तैयार नहीं हुआ. मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर कोई 15 मिनट तक इसी प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि कोई रिक्शा चालक ना सही, शायद ट्रेन से उतरी कोई सवारी ही उधर जाने वाले दिख जाए. रात गहराने लगी तो सुनसान रास्ते पर जाते हुए मन पक्का नहीं हो पाता. हाँ, संग साथ के लिए कोई उधर जाने वाला मिल जाए तो आदमी निडर होकर जा सकता है. काफ़ी देर तक जब कोई पहचान वाला नहीं दिखा तो मैंने सोचा अकेले जाने के बजाय स्टेशन के प्रतीक्षालय में रुककर ही कुछ घंटे बिता लिए जाए. मगर मेरा यह सोचा हुआ भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रतीक्षालय में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वहाँ अपने लिए ठहर सकने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई. इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो चुकी थी, जो रात के गहराते ही और भी अधिक बढ़ जाती थी. मेरे पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं था. अंत में यही तय किया कि साहस से काम लिया जाए और अपनी कॉलोनी की ओर प्रस्थान कर दिया जाए. तो यहाँ क्या है? मेरी गाड़ी कई घंटे विलंब से चल रही थी. जब मैं अगले गंतव्य स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने को कहा. അപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടി, അതായത് തീവണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന ഒരു തീവണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം ലേറ്റായിട്ടാണ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. വളരെയധികം ട്രെയിനിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒരുപാട് ലേറ്റാവും, ചിലപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെ വരികയും ചെയ്യും അല്ലേ. മേരി ഗാഡി കൈ ഖണ്ഡേ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളോളം വിലം സേ ചൽ രഹി ഥി, വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് എത്തിയത്.
जब मैं अगले गंतव्य സ്റ്റേഷൻ पर पहुंच जाता हूँ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഗന്തവ്യമാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മെനി കൈ റിക്ഷാ ചാലകോം സെ ജവഹർ കോളനി ചലനേക്കോ കഹാം, ഞാൻ ഒരുപാട് റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട്, ചാലകോമാണ് ഡ്രൈവർ, അപ്പോൾ റിക്ഷക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എൻ്റെ കോളനിയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവിടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ചുങ്കി ജവഹർ കോളനി സ്റ്റേഷൻ സെ ദൂർ പഡ്തി थी. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജവഹർ കോളനി, അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടത് ജവഹർ കോളനിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ കോളനിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദൂരമുണ്ട്. റാസ്ത ബി സുൻസാൻ ഥ. അപ്പോൾ സുൻസാൻ മാനെ വിജൻ, അതായത് റാസ്ത, അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ട വഴി എന്താണ്, വളരെയധികം വിജനമാണ്. വിജനമായെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ കുറവാണ്, അതായത് സമയം എന്തായി, രാത്രിയായി, പകലുമല്ല. इसलिए कोई भी रिक्शा चालक मुझे जवाहर कॉलोनी ले जाने को तैयार नहीं हुआ. അപ്പോൾ ആരും തന്നെ എന്നെ ആ കോളനിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. റിക്ഷക്കാരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर कोई 15 मिनट तक किसी प्रतीक्षालय में खड़ा रहा कि कोई रिक्शा चालक न सही शायद ट्रेन से उतरी कोई सवारी ही उधर जाने की दिख जाए. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി 15 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു റിക്ഷക്കാരും പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും യാത്രികരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പോകാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനും നിൽക്കുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹയാത്രികനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. रात गहराने लगी तो सुनसान रास्ते पर जाते हुए मन पक्का नहीं हो पाता. അപ്പോൾ രാത്രി വളരെയധികം നേരം കടന്നിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ വിജനമായ പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനൊട്ടും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനായി. हाँ, संग साथ के लिए उधर जाने वाला मिल जाए तो आदमी निडर होकर जा सकता है. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതുവഴി പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ പോകാമായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം പോകാമായിരുന്നു, പേടിയില്ലാതെ പോകാമായിരുന്നു, ഒരാളുണ്ടല്ലോ കൂടെ എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ പോകാമായിരുന്നു. काफ़ी देर तक जब कोई पहचान वाला नहीं दिखा तो मैंने सोचा अकेले जाने के बजाय स्टेशन के प्रतीक्षालय में रुककर ही कुछ घंटे बिता लिए जाए. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എന്താണ്, ഒരാളെ കിട്ടുന്നിടം വരെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹയാത്രികനെ കിട്ടുന്നത് വരെ സ്റ്റേഷനകത്ത് തന്നെ പ്രതീക്ഷാലയമുണ്ട്, അതായത് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് കരുതി. മഗർ മേര ഹി സോച്ചാ ഹുവാ ഭി സംഭവം നഹി ഹുവാ. പക്ഷേ ഞാനത് ചിന്തിക്കുക തന്നെ എന്തായിരുന്നു, ക്യോങ്കി പ്രതീക്ഷാലയ में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वहाँ अपने लिए ठहर सकने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷാലയ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വളരെ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ പോലുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് സംഭവിക്കുകയില്ല, നടക്കുകയില്ല. इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सर्दी भी शुरू हो चुकी थी. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, തണുപ്പ് തുടങ്ങി, രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. जो रात के गहराते ही और भी अधिक बढ़ जाती है. അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ കാഠിന്യം എന്ത് ചെയ്തു, കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. मेरे पास ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं था. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പുതയ്ക്കാനോ വിരിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഒരു സമയം എന്താണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പുറത്തായാലും പകലായപ്പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വെറ്റർ ഇല്ല, പുതയ്ക്കാനും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, തണുപ്പ് സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. अंत में यही तय किया कि साहस से काम लिया जाए और अपनी कॉलोनी की ओर प्रस्थान कर दिया जाए. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ നിൽക്കാനും സ്ഥലമില്ല, അപ്പോൾ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, എന്തും വരട്ടെ, കോളനിയിലേക്ക് പോകാൻ, ജവഹർ കോളനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, തണുപ്പും അസഹനീയമായി തുടങ്ങി, ഇരുട്ടും അതികഠിനമായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എന്തും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി. മേ മാർഗസെ ബഖൂബി പരിചിത. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം പരിചിതനാണ് ആ വഴിയുമായിട്ട്. മേ മാർഗസെ ബഖൂബി പരിചിത. ബഖൂബി മാനെ വെൽ. ബഖൂബി ക്യാ ഹെ, വെൽ. ബഖൂബി വെൽ, വളരെയധികം അദ്ദേഹം പരിചിതനാണ്. അന്തതഃ മേ മൻ പുഖ്താ കർക്കെ ചൽ ഹി പടാ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ധൈര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, പുഖ്താ മാനെ ഷാർപ്നെസ്, മനസ്സിനെ വളരെയധികം കാഠിന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. चलते चलते जैसे ही मैं स्टेशन की सीमा से बाहर निकला तो ये देखकर दंग रह गया कि सड़क की दोनों तरफ खड़े बिजली के खंभों पर एक भी बल्ब अथवा राड नहीं जल रही है.
അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയട്ടെ നടക്കാമെന്ന് കരുതി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കേണ്ട വഴി കുറ്റക്കൂരിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും എന്തുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊരു ട്യൂബോ ബൾബ് ക്യാ ഹെ, ബൾബ്, നമ്മുടെ ബൾബ് തന്നെ. और यहाँ एक और वर्ड है राड माने ट्यूबलाइट. क्या है राड, ट्यूबलाइट. यहाँ देखो राड. റാഡ് ക്യാ ഹെ, ട്യൂബ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ബൾബോ ട്യൂബ് ലൈറ്റോ ഒന്നും ആ പോസ്റ്റിൽ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ധേരി രാധി, അന്ധേരിമാനെ എന്താണ്, ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്ധേരി രാത്തെ, ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ രാത്രിയായി. और मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था. और मेरे साथ, എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ऐसे विकट परिस्थिति में निश्चिंत होकर बैठने चले जाने की सुगम नहीं था. അപ്പോൾ ഇത്രയൊരു എന്താണ് ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സുഗമമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, സൈഡ് പോകാമെന്ന് കരുതി നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റക്കൂരിട്ടാണ്. രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊരു ബൾബോ ട്യൂബ് ലൈറ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏക് ദോ വാഹൻ ഇധർ ഉധർ ആയി. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ, വാഹൻ ക്യാ ഹെ, വാഹൻ മാനെ ഗാഡി, വാഹനം, ഒന്ന് രണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. गए भी मगर उसकी क्षीण रोशनी में रास्ता तो दूर तक नहीं दिखा जा सकता था. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഡിം ലൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ആ വഴി ഒന്നും കാണാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്ഷീണ്, റോഷ്നി മാനെ ലൈറ്റ്, പ്രകാശം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ക്ഷീണിച്ച ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫിർ സടക്ക് ഭി ഠീക് നഹീ ഥി. അതുമാത്രമല്ല റോഡ് എന്താണ്, ഒട്ടും ശരിയല്ല, കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡായിരിക്കും. ഉസ്മേം ഭി ജഗ ജഗ ഗഡ്ഡേ ഥേ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഗഡ്ഡേ മാനെ പിറ്റ്, കുഴി. गड्ढे क्या है, कुड़ी, पिट्टुंड, कुड़ियुंड. खैर किसी तरह सावधानी से धीमे धीमे चलते हुए मैं एक मोड़ तक पहुंच ही गया. क्या है सावधानी, सावधानी माने केयरफुल. क्या है सावधानी, സാവധാനി ക്യാ ഹെ, കെയർഫുൾ. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത്. നടക്കുമ്പോഴെന്താണ്, എക് മോഡ് തക് പഹുഞ്ച് ഹി ഗയാ. എക് മോഡ് മാനെ എന്താണ്, ഒരു വളവിലെത്തി. റോഡാകുമ്പോൾ വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, നടന്ന് ഒരു വളവിലെത്തി. വഹാസെ മേര രാസ്ത ദൂസരി ഓർ മുടുത്താ ഥാ. അവിടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ വഴി എന്താണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. അതായത് ഒരിടത്ത് എന്ന ഒരു വളവ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പാതയിലൂടെ വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ. തഭി मैंने देखा कि थोड़ा सा आगे दो व्यक्ति धीमी गति से एक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे. അപ്പം അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട്, കുറച്ച് ഥോഡാസ ആകെ, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ദോ ആദ്മി, രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു, ധീമി ഗതിസേ, വളരെ പതിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക് ലാൽട്ടൻ കെ സാത്ത്. എക് ലാൽട്ടൻ മാനെ റാന്തൽ. ക്യാ ഹെ ലാൽട്ടൻ, റാന്തൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും റാന്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിളക്കാണത് റാന്തൽ. അപ്പോൾ എക് ലാൽട്ടൻ ഹാത്ത് മേ ലിയെ ആകെ ബഡ് രഹേ ഥേ. അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കയ്യിൽ റാന്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 38 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാൾട്ടൻ മാനെ റാന്തൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിളക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്? ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. കിസ്നെ ലിഖ, ആരാണ് എഴുതിയത്? സേവക് രാം യാത്രി. കിസ്നെ ലിഖ? സേവക് രാം യാത്രിനെ ലിഖ. एक कहानी है, कहानी का नाम है उजाला. उजाला माने लाइट, प्रकाशम. और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? एक दिन वह उसकी गाड़ी बहुत विलम्ब से चल रही थी, स्टेशन पर आ गए, लेकिन अंधेरी हो गई, रात हो गई. तो उसको कहाँ जाना था? उसको जवाहर कॉलोनी जाना था, है ना. लेकिन कोई नहीं, रिक्शा चालक नहीं थे. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतीक्षालय में रुका. അദ്ദേഹം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ നിന്നു. പക്ഷേ കോയി സഹയാത്രി ഭി നഹി ഥി. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹയാത്രികർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫിർ ഉനോനെ ക്യാ കിയാ? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വഹാസെ നിക്കല, അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ലേക്കിൻ ദേഖാത്തോ
दोनों साइड पर कोई रॉड या ट्यूबलाइट रॉड या बल्ब नहीं थे, प्रकाशम ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, रोशनी नहीं था। फिर भी उन्होंने क्या किया, मन को पुख्ता करके चल ही पड़ा। और उन्होंने चलते वक्त कैसे थे रोड माने सड़क कैसे थे, आगे आगे बहुत अधिक अंधेरा था, ഇരുട്ടായിരുന്നു, वैसे भी गड्ढे भी थे, गड्ढे माने क्या है, पिट कुड़ी ഉണ്ടായിരുന്നു। लेकिन उन्होंने सावधानी से धीमे धीमे चला और उन्होंने चलकर एक मोड़ तक पहुंचा, वहाँ से उन्होंने मुड़कर जाना चाहिए। उन्होंने आगे देखा तो किसे देखा, दो आदमी धीमी गति से एक लालटेन को लेकर बढ़ते थे, है ना। और അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।